Last session we had seen arithmetic mean. This session we will see median. What is median? Median is the middle number which divides the distribution into two halves. That is, median is the mid value of the distribution. Median does not depend on the value of all the items, but it depends on the position of the value. Hence it is called the positional average. We have three series: individual series, discrete series, continuous series. For individual series, median formula is median equal to size of small n plus 1 by 2th item. For discrete series, median equal to size of capital N plus 1 by 2th item. For continuous series, we have two formulas. One is median class. Median class equal to size of capital N by 2th item, where capital N is sum of all frequency of items. Median equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into I. First problem, individual series problem. Question is, find the median of the following data. Datas are 84, 91, 72, 68, 87, 78. So, நமக்கு கொடுத்திருக்கிற problem median calculate பண்ணனும், data கொடுத்திருக்காங்க. Median பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்திருக்கிற டேட்டாவை first நம்ம ascending orderலயோ இல்ல descending orderலயோ arrange பண்ணனும். So, நாம இந்த டேட்டாவை ascending orderல arrange பண்ணிக்கலாம். So, 68, 72, 78, 84, 87, 91. So, data arrange பண்ணிட்டோம். நம்ம டேட்டாவோட n value 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, count பண்ணோம்னா நம்ம n value 6. Next, formula substitute பண்ணணும். So, individual seriesல median formula, median equal to size of small n plus 1 by 2th item. So, n இருக்கிற placeல 6 substitute பண்ணணும். So, size of 6 plus 1 by 2th item. So, 6 plus 1, 7. 7 by 2, 3.5. So, size of 3.5th item. So, size of 3.5th item அப்படினா என்னன்னா, நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற இந்த டேட்டாவோட third வேல்யூவையும் fourth வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்மளோட மீடியன். So, median equal to average of third and fourth value. 78 plus 84 by 2. So, add பண்ணோம்னா 8 plus 4 12, carry over 1. 7 plus 8 15, 15 plus 1 16, 16 divided by 2. So, 162 divided by 2. So, divide பண்ணோம்னா 81. So, is 81. Second problem, இதுவும் individual series problem. Calculate the median. Datas are 70, 60, 75, 90, 65, 80, 42, 65, 72. So, இந்த கொடுத்திருக்கிற டேட்டாக்கு நம்ம median calculate பண்ணணும். So, இந்த datas count பண்ணனும் நம்ம n value 9. So, last problem மாதிரி தான் இந்த கொடுத்திருக்கிற டேட்டாவை first நம்ம ascending orderல arrange பண்ணணும். So, ascending orderல arrange பண்ணோம்னா 42, 60, 65, 65, 70, 72, 75, 80 and 90. So, data ascending order arrange பண்ணிட்டோம். Next, formula. So, median formula for individual series is median equal to size of small n plus 1 by 2th item. So, n value is 9 here. So, substitute in this place. So, size of 9 plus 1 by 2th item. So, 10 by 2th item, that is 5th item. Size of 5th item. So, 5th item is
அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவில் நம்மளோட 5th ஐட்டம் வந்து 70. ஸோ மீடியன் ஈக்குவல் டு 70. அதாவது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் என்னோட வேல்யூ ஆட் நம்பராக இருந்தால் நமக்கு சிங்கிள் வேல்யூ கிடைக்கும், டைரெக்டாகவே கிடைச்சிரும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்து. அதுவே ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா நமக்கு அந்த 2 வேல்யூக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா மீடியன் வேல்யூ கிடைக்கும். Third problem, discrete series. Find the median. X value 5, 10, 15, 20, 25, 30. Frequency 7, 12, 37, 25, 22, 11. So இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம மீடியன் கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த சம் வந்து discrete series. So discrete series ப்ராப்ளம்ன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் காலம் x. x வேல்யூ அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருந்ததுன்னா அப்படியே எழுதிக்கோங்க, இல்லைன்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எழுதணும். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளமில் அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது, அதனால் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம். செகண்ட் காலம் ஃப்ரீக்வன்சி f 7, 12, 37, 25, 22, 11. தேர்டு குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி, ஷார்ட்டாக சிஎஃப்னு சொல்லுவோம். சிஎஃப் கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வேல்யூ 7 அப்படியே எழுதணும், அதுக்கப்புறம் இந்த 7ஐயும் இந்த 12ஐயும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணோன்னா 19. நெக்ஸ்ட் 19 + 37 56. நெக்ஸ்ட் 56 + 25 6 + 5 11 கேரி ஓவர் 1 5 + 2 7 7 + 1 8 81. Next 81 + 22 1 + 2 3 8 + 2 10 103. Last value 103 + 11 114. இப்படி தான் CF கால்குலேட் பண்ணணும். CF கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டோட்டல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். 7 + 2 9 9 + 7 16 16 + 5 11 11 + 2 13 13 + 1 14 carry over 1. So 2 2 + 5 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + start. Frequency total is 114. Next formula. So median formula for discrete series is median equal to size of capital N plus 1/2 item. So capital N என்றது frequency ஓட total. So size of 114 plus 1/2 item. So size of இரண்டே ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு 57.5th item. So median equal to size of 57.5th item. அந்த வேல்யூ CFல இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். CFல சேம் வேல்யூ இருந்தால் அதை எடுத்துக்கணும், இல்லைனா அதை விட ஹையர் வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கணும். நமக்கு 57.5 இல்லை, அதை விட ஹையர் வேல்யூவான 81 சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மீடியனோட வேல்யூ. ஸோ இந்த 81ஓட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ 20. ஸோ மீடியன் இஸ் 20. Median equal to 20. So fourth problem, continuous series problem. Calculate median for the following data: class interval, frequency. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருந்து மீடியன் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்க்ரீட் சீரீஸில் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி கண்டினியூஸ் சீரீஸ்லையும் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் காலம் கிளாஸ் இன்டர்வல் 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Second column frequency 7, 18, 34, 50, 35, 26. Third column CF cumulative frequency. So cumulative frequency discrete series எப்படி calculate பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான். So first value 7, next 7 plus 18, 25, 25 plus 34, 59, 59 plus 50, 109, 109 plus 35, 144, 144 plus 20, 164, 164 plus 6, 170.
நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 170 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஃபஸ்ட்டு மீடியன் கிளாஸ். மீடியன் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் N by 2 item. கேபிட்டல் Nன்றது இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டல். ஸோ 170. சைஸ் ஆஃப் 170 by 2 item. 170 2 ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 2 8s are 16, carry over 110, 2 5s are 10. So அப்போ size of 85th item. ஸோ 85th item இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த வேல்யூ இல்லை. ஸோ இதோட ஹையர் வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் மீடியன் கிளாஸ். ஸோ அப்போ மீடியன் கிளாஸ் வந்து இந்த இன்டர்வல் 30 to 40. நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாக்ட் மீடியன். எக்ஸாக்ட் மீடியனோட ஃபார்முலா L plus N by 2 minus CF by F into I. L வந்து இந்த மீடியன் கிளாஸோட லோயர் லிமிட் தான் L வேல்யூ 30. N by 2ன்றது இந்த வேல்யூ 85. நெக்ஸ்ட் CF இந்த மீடியன் கிளாஸோட பிஃபோர் வேல்யூ தான் வந்து CF. இந்த மீடியன் கிளாஸோட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி தான் வந்து F. இதுதான் லோயர் லிமிட் L. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த டேபிளில் எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மீடியன் ஈக்குவல் டு L வேல்யூ 30 ப்ளஸ் N by 2 வேல்யூ 85 minus CF value is 59, frequency value is 50, I is length of interval, that is 10. So இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். 30 plus 85 minus 59 is 26 divided by 5. ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோன்னா நம்மளோட வேல்யூ 5.2. ஸோ 30யும் 5.2வையும் ஆட் பண்ணோன்னா 35.2. So our median value is 35.2. Thank you students.